IMF کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت پر صاف انکار۔ IMF نے بانی PTI کی چٹھی پر رد عمل دے دیا۔ حکام کہتے ہیں ہم صرف معاشی معاملات تک محدود مداخلت کرتے ہیں، سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے۔ IMF حکام نے مشن کے جلد پاکستان کے دورے کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کے IMF کے نام خط سے قرض پروگرام رکنے کے خدشات دم توڑ گئے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز نے بانی تحریک انصاف کے خط ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے جوابی رد عمل بھی دے دیا۔ ترجمان IMF نے واضح کر دیا کہ IMF اندرونی سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا، مگر معاشی استحکام اور گروتھ کے لیے آئینی ماحول کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انتخابی تنازعات پرامن اور شفاف انداز میں حل کرنے کی حوصلہ افزائی ضرور کرتا ہے۔ IMF کی نمائندہ ایستر پیرس کا کہنا ہے کہ IMF کو PTI کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا۔ ان کا کہنا ہے کہ PTI کی جانب سے خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے IMF کی موجودہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی تکمیل کو ترجیح قرار دیتے ہوئے 15 مارچ کو مشن کے پاکستان دورے کا بھی عندیہ دے دیا۔ IMF حکام کے مطابق وہ معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کے منتظر ہے۔ گزشتہ دنوں بانی PTI نے IMF کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ IMF پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور IMF پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے۔ IMF کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت وقت کی ضرورت ہے۔ جب ملک معاشی ترقی کرنے لگتا ہے، معلوم نہیں کوئی ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس سے اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا بہتری ہے، کوئی نہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے اور پاکستان دھڑام سے گر جاتا ہے۔ وی ہیو ٹو consciously work together and not let this happen again۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے اس میں بعد میں آتا ہوں اس کو مل کے نکالیں، کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا، کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ ریلیٹیولی آسان ہوگا۔ ایک روڈ میپ بنا لیں، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں، لیٹ دی عوام بھی وٹنس لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام، اس کو سائن کریں اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹر آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں کولیکٹیولی ان چیزوں کو روکنا چاہیے، ہمیں کولیکٹیولی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ سینیٹر مشاہد حسین کا PTI کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ، سینٹ میں اظہار خیال، کہا مخصوص نشستیں PTI کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے۔ بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بولے بانی PTI سیاسی قیدی ہیں، انہیں رہا کیا جائے، تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ اعجاز چودھری کی یہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرنا اچھا اشارہ ہے۔ مزید کہا کہ CPAC ہمارا مستقبل ہے۔ سابق آرمی چیف کو ملنے گئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، میں نے بتایا کہ فوج بھی ہماری ہے اور قمر باجوہ کو کہا کہ پارلیمنٹ دعوت دی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے۔ آپ نے ایک جو ممبر ہے اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہے اس کا پروٹیکشن آرڈر ایشو کیا۔ وی آر پراؤڈ آف یور کنٹریبیوشن سر۔ یہ اور میں یاد ہے کہ ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے ایز ممبر آف پارلیمنٹ کہ ایشوز جو آئیں اس میں کلمہ حق کہیں۔ شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے، 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا، یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا۔ 2018 میں جب PTI کی گورنمنٹ تھی میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد، اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا، اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنسٹی دیں۔ پاکستان کے 14ویں صدر مملکت کون؟ آصف علی زرداری یا محمود خان اچکزئی؟ صدارتی الیکشن کل ہوں گے۔ 4 صوبائی اسمبلیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ووٹ دیں گے۔ کے تحت صدارتی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہوں گے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی۔ بیلٹ پیپر پر ووٹر پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خصوصی پینسل سے کراس لگائے گا۔
सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। वोटर ने बैलेट पेपर पर कोई ऐसा निशान लगाया जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो तो वोट गलत तस्वुर होगा। 2 उम्मीदवारों पर निशान लगाने पर या सिरे से निशान न लगाने पर भी वोट गलत तस्वुर किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उम्मीदवार या उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोलेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स का मुआयना करके गलत वोट मुस्तरद कर देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनती करके उम्मीदवारों के हासिल शुदा वोट अलहदा बैग्स में सील कर देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 5 पर नताइज दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा। अगर दोनों उम्मीदवार बराबर वोट हासिल करते हैं तो फैसला कुरानदाजी से किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली के अरकान से सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त और बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए गए ज़ोहराने से खिताब। कहा, हमें आपस के सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क व कौम के मुफाद के लिए काम करना होगा। क्योंकि पसमानदा तबकों की खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। रमज़ान पैकेज से मालूम होता है मरीम नवाज पंजाब की पसमानदा तबकात का ख्याल रखेंगी। हम ऐसे पाकिस्तान मिलके बनाएंगे जहां इस मुल्क का हर शहरी को बिला तफरीक ये मौका मिले कि वो भी अपना मुल्क का खिदमत करे। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इस ओहदा संभालते हुए जो रमज़ान पैकेज, रिलीफ पैकेज का तैयारी किया है, इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम भेजा जाता है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की जो पसमानदा तबकात है, जो गरीब अवाम है, उनका खिदमत करना जारी है और ये हम सब पे फर्ज है। आज मैं आप सब के पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असेंबली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। बिलावल भुट्टो, आप वोट ना भी मांगने आते तो मुस्लिम लीग नून आपको वोट देती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, मसाइल इतने संगीन हैं अकेली जमात हल नहीं कर सकती। मुश्तरका एजेंडा है कि मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। संजीदा सियासी जमातों को लोगों की मुश्किलात का एहसास है। हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे, ये जमहूरियत का हुस्न है। हर जमात का मंशूर एक सोच और तरीक़ेकार है। इलेक्शन के बाद फैसला साजी मरहले में ज़ाती मुफाद से बालातर होना पड़ता है। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही। हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। जमहूरियत का हुस्न है, हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी जमात की अपनी एक सोच होती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वंस आप इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में होते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में मुलाकात की। पीपल्स पार्टी वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से सदारती इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अलमदार बलोच से जानते हैं। अलमदार, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल हसनैन, देखें सदारती इंतखाबात का मामला है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक कमेटी बनी हुई है, उसके यूसुफ रज़ा गिलानी के क़यादत में ये वफ़द जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और मौलाना फजल रहमान से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो सदारती इंतखाबात में जो वो तावन करें और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि हुकूमती इत्तेहाद के सदर के उम्मीदवार हैं उनको वोट करें। इससे पहले जो है मौलाना फजल रहमान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हुए या फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ तो JUI ने इसमें वो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और अब भी जो है जो वफद आया था तो उसको मौलाना फजल रहमान ने यही कहा कि क्योंकि हमारी मरकज़ी मजलिस आमला का एक फैसला है तो हम जो है अपनी मरकज़ी मजलिस आमला से बात करके आपको फिर जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया आलमदार तफसीलात से आगाह करने के लिए।
اسمبلیاں مکمل نہیں، اس لیے صدارتی الیکشن ملتوی کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جائے۔ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کہتے ہیں پارلیمنٹ کے سینئر ترین رضا ربانی، مشاہد حسین جیسے لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے۔ کمیٹی 7 دن کے اندر تمام مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن پوسٹ پون کیا جائے۔ ربانی صاحب سینیٹ کے، مشاہد حسین ان کی پارٹی کے سینئر لوگ، مولانا صاحب، ہر پارٹی سے آدمی لے کے یہ پارلیمنٹیرین بیٹھیں، ود ان 7 days ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ صدارتی انتخابات شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا محمود خان اچکزئی کی درخواست پر صدارتی انتخابات ملتوی نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ملکی تاریخ کے 14ویں صدر کا انتخاب شیڈیول کے مطابق کل ہوگا۔ محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن کو صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی۔ صدارتی انتخابات میں حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں۔ صدارتی الیکشن کی مہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عشائیہ ایوان بالا اور زریں کے اراکین کے اعزاز میں سندھ ہاؤس میں عشائیہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت تمام پارلیمنٹیرینز کی شرکت۔ علمدار بلوچ اس حوالے سے مزید بتائیں گے۔ علمدار آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں صدارتی انتخابات کا معاملہ ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ صدارتی امیدوار ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ جو ہے عشائیہ دیا گیا ہے تمام جتنے حکومتی اتحاد کے اراکین اسمبلی ہیں اور اراکین سینٹ ہیں۔ اس عشائیہ میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں سمیت وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ خصوصی شرکت کی اور دیگر جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ اسی طرح استقام پارٹی کے اراکین اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی شامل ہوئے اور اس میں جو کل کا انتخاب ہونا ہے صدارتی انتخابات اس حوالے سے بات چیت کی گئی اور جو رہنما تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس میں ہم سب کو مل کر چلنا ہے اور ایک مؤثر حکمت عملی بنا کر چلنا ہے اور کل کے جو انتخابات ہیں اس میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے جو اپنے اراکین ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ وقت پر وہاں پر آ کر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں اور مزید جو اس وقت آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اور جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ جی علمدار آپ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پیر صدر الدین شاہ راشدی کہتے ہیں صدارتی الیکشن کی صورت میں وائسرائے مسلط کیا جا رہا ہے۔ کراچی سے منظر رضوی کی رپورٹ دیکھیے۔ فنکشنل ہاؤس کراچی میں جی ڈی اے کے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر الدین راشدی کا کہنا تھا کہ آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ صدارتی الیکشن کی صورت میں وائسرائے مسلط کیا جا رہا ہے۔ حکومت کتنے دن چلے گی، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ پہ ایک وائسرائے مسلط کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز یہ طے ہو گئی ہے کہ جن کے لاکھ ووٹ نہیں ہے ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں، جن کے 25 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں ان کو سیٹ ہی نہیں دی گئی نیشنل اسمبلی میں۔ اور کتنے دن چلتی ہے حکومت وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر جو حکومت بنی ہے ان تینوں جماعتوں کے پاس، اتحادیوں کے پاس عوامی ووٹ کی مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ پیر صدر الدین راشدی کا کہنا تھا یوم سیاہ پر ہمارے کارکنان میدان میں نکلے تھے، ہمارا پروگرام مختصر تھا مگر پولیس اور انتظامیہ نے خود اس کو طویل کیا۔ ہمارا حقیقتاً پروگرام تھا 2 سے 3 گھنٹے کا، یہ تو ان کی ناقص پالیسی اور کنٹینر رکھنے کی وجہ سے 15 گھنٹے چلا پروگرام۔ اس موقع پر صدر الدین راشدی نے بدین میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے اراکین سندھ اسمبلی کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ کیمرامین اسامہ صدیقی کے ساتھ منظر رضوی، سچ نیوز کراچی۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن بھی ڈیریل ہو سکتے تھے۔ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 3 سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنا کر کیس سننا چاہتے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جسٹس طارق مسعود جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کے حقدار تھے، انہیں چیف جسٹس نہ بنا کر صوبے کا نقصان ہوا۔ سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ریفرنس میں جسٹس عائشہ ملک کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے۔
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस न बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, लेकिन इसका फायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपनी राय में हमेशा बड़े सीधे रहे हैं। उनका अगर मुझसे भी इख्तलाफ हो तो ये सीधा कह देते हैं। उनकी अदालत ज्यादा फैसला सुनाने के लिए मशहूर है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जाने पर अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं गाने के बोल भी दोहराए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया जो बेबुनियाद साबित हुआ। अगर रेफरेंस दुरुस्त होता तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। अलविदाई रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अदलिया को मुतादिद बार सियासी जमातों की तनकीद का सामना रहा। अगर एक जज की तैनाती चंद ताकतवर हलकों के फैसलों की कबूलियत पर मुनहसर होगी तो अदलिया की आज़ादी एक बेमानी जुमला बनकर रह जाएगी। कानून की हुक्मरानी और इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल दरामद के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है। अदलिया हमेशा अवाम के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला सादिर करती है। अदलिया फ़र्द और रियासत के दरमियान एक मुहाफ़िज़ दीवार का किरदार अदा करती है। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदलिया के लिए खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान। बोले वक्त आ गया है बड़े फैसले करें, पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ कर काम करना होगा, पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है, पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलाना होगा। दौराए मुजफ्फराबाद के दौरान वजीर आजम ने मुतासरीन से खिताब में बारिशों और बर्फबारी से जाबाक होने वालों के खानदानों के लिए 20-20 लाख जबकि जख्मियों को 5-5 लाख इमदाद देने का ऐलान किया। मकानात के नुकसानात पर भी इमदाद देने की यकीन दहानी कराई गई। जो जख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। उसमें ये कोई कैद नहीं है कि किसको कम चोट लगी है, किसको ज्यादा चोट लगी है। वजीर आजम ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी कराई और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। कश्मीरी लोग मुश्किल की घड़ी में खुद को अकेला नहीं पाएंगे। मुकम्मल तौर पर आपके साथ इस मुसीबत वक्त खड़े हैं जब तक आप अपने घरों में दोबारा बहाल नहीं हो जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें कड़वे फैसले करने हैं और वो अशराफिया के लिए होंगे। जो कौमें किसी वजह से तबाह हुई वही दोबारा जिंदा हुई। आज़ाद कश्मीर में कुदरती मादनियात के ज़खायर हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। वो कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है, मगर उसका फ़ायदा किनको होगा? जो आम आदमी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में शदीद बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफ़र जारी रखने का आज़म का इरादा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के ज़िला आवारान का दौरा। इन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल और सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत की तरक्की के लिए पाक फ़ौज की काविशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फ़ौज के अज़्म पर जोर देते हुए कहा कि पाक फ़ौज मुतालिका सिविल महकमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आवारान में अमायदीन और जवानों से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। ये बहादुर हर मुश्किल वक्त में साबित कदमी से डटे रहते हैं। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। उन्होंने इस आज़म का यादा किया कि पाक फौज बलूचिस्तान में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तरक्की और इमदाद का अमल जारी रखेगी। उन्होंने शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन और किसानों से बातचीत भी की। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी आगाह किया गया। उन्होंने ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फौज के अज़्म पर जोर देते हुए कहा कि ज़राअत मुल्क की तरक्की में अहमियत रखती है। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में ताउन जारी रखेगी। उन्होंने किसानों को ज़रूरी सहूलियात, आसान शराइत पर कर्ज, बीज,
کھاد فراہمی، کسانوں کو سولر ٹیوب ویلز اور زرعی ماہرین کی خدمات کی فراہمی اور کسانوں کو ملک کی ترقی میں شراکت دار بنانے اور کاشتکاری کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ آرمی چیف نے جنرل کیڈٹ کالج آوران کا افتتاح کیا اور کالج کے اساتذہ اور طلباء سے بھی ملے اور بلوچستان کے عوام کے لیے ایک اور کیڈٹ کالج بنانے کو بھی سراہا۔ اس سے پہلے آرمی چیف کے پہنچنے پر کور کمانڈر بلوچستان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں نے حلف اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کا شدید احتجاج عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے غیر آئینی قرار دے دیا۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے واضح کیا کہ آج جن مخصوص ارکان نے حلف لیا ان میں سے خیبر پختونخوا کا کوئی رکن شامل نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا اطلاق وفاق اور دوسرے صوبوں پر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہاں پہ 4-5 ممبرز نے آ کے ادھر اوتھ جو لی ہے، جو حلف لیا ہے وہ غلط ہے۔ As far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces separately. پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 24 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان میں اپوزیشن اراکین کی شدید ہنگامہ آرائی۔ سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد خان کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے حلف اٹھانے کی کارروائی الیکشن کمیشن کے مطابق ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں مخصوص نشستوں کی حلف برداری پر اپوزیشن ارکان کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شور شرابہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی 24 مخصوص نشستوں پر 9 منتخب حکومتی اتحادی اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے کے دوران اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان ہنگامہ آرائی۔ سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب احمد خان نے مخصوص نشستوں کی حلف برداری کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، فیصلہ آنے تک ارکان حلف نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کی جانب سے اراکین کے حلف روکنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا وہ آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پر مخصوص ارکان سے حلف لے رہے ہیں، کوئی غیر آئینی نہیں ہے۔ ذوالفقار بھٹو کو سرکاری شہید اور قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے وفاق ہم سے زبردستی کچھ نہیں منوا سکتا۔ ایم کیو ایم سندھ کی عوام کے لیے بہتر سوچ میں تبدیلی لائے آصف زرداری واضح اکثریت سے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ مہنگائی کنٹرول کرنا بھی حکومت کا ہی کام ہے، اگر انتظامیہ قابو نہیں کر سکی تو انتظامیہ کو سزا ملے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، کچھ دنوں میں کابینہ حلف اٹھا لے گی۔ وفاق کے ساتھ پہلے بھی تعلق اچھا رہا، اب بھی اچھا ہوگا۔ شہباز شریف بہتر شخص ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ کیسا ہم امید کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی 16 مہینے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور ایشوز رہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں جو میں نے 3.5 سال کسی اور کے ساتھ کام کیا تھا اس سے بہت بڑا فرق تھا، بہت بہتری آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 44,13,584 خاندانوں کو فی کس خاندان 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ اسکیم 22 ارب روپے سے زائد کی ہے۔ ہم نے جو ایک لمپ سم 5,000 روپے جو بھی وہ خریدنا چاہے رمضان میں اپنے لیے، اس لیے ہم نے وہ ہمیشہ سے میرا یہ اور ہماری ٹیم کا یہی رہا ہے کہ کیش دینا بہتر ہے اگر کلینلی صاف ستھرے طریقے سے دے سکیں۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا آج خواتین کا عالمی دن کے موقع پہ خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت پسندوں کی کامیابی ہے۔ منظر رضوی، سچ نیوز، کراچی۔
खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक अफराद को रमज़ान पैकेज के तहत 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यकम रमज़ान से सूबे भर में सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा मगर विफाक से वर्किंग रिलेशनशिप जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला काबीना इजलास वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जहाँ काबीना ने एहसास प्रोग्राम के तहत रमज़ान में मुस्तहिक अफराद को नक़द 10,000 रुपये देने की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं हैं, आवाम को रिलीफ देना हमारी तरजीह है। यकम रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत रमज़ान पैकेज पर 8.5 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख ख़ानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। तो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वफाक से सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा, लेकिन इनके साथ वर्किंग रिलेशन भी रखेंगे। देखिए, एक तो है ना हमारा नज़रियाती इख्तलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, ज़ाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे। हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। सिविल सेक्रेटरीट में ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि नौजवानों को कारोबार के लिए बगैर सूद के कर्जे और ग्रांट देंगे। जहां जहां तरक्याती काम हो रहे हैं, आवाम भी इसका जायजा ले। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दाम करेगी। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे ख़वातीन आगे बढ़ें और कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी जहानत और काबिलियत से हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हमारे दीन ने, कुरान करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन का जो रुतबा है उसको जिस तरह अच्छे तरीके से बयान किया, शायद किसी और तरीके से उसको बयान किया गया हो। जान हथेली पर रख कर उस कौम की बेटी ने अपनी फ़र्ज शनासी का ज़िम्मेदारी अदा की। किस तरह आपने देखा कि एक कोहे पैमा उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो तशरीफ़ ना ला सकें और उनके पास कोई वसाइल नहीं, मगर काबिलियत और जहानत ये अल्लाह की देन है। उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना लोहा बनाया। आई वॉन्ट टू से दिस विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड योर गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड टू सपोर्ट आवर यूथ, प्रोवाइड देम विद मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न गैजेटरीज नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन आवर यूथ। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दाम करेगी। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे ख़वातीन आगे बढ़ें और कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी जहानत और काबिलियत से हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इंटरनेशनल वुमेन डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। वुमेन सेफ्टी ऐप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। राना कामरान की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन के हक़ूक़ के आलमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की हर औरत को बाइख्तियार देखना चाहती हूँ। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर सरकारी इदारों में ख़वातीन को मुतनासिब नुमाइंदगी देने का ऐलान भी किया। मरियम नवाज़ ने हॉल में मौजूद वर्किंग वुमेन को स्टेज पर बुलाकर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आला ने वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल और वर्किंग प्लेसेस पर केयर सेंटर बनाने को लाजमी करार दे दिया। डे केयर सेंटर्स है उसको हम रीस्टैब्लिश करेंगे और मैं प्राइवेट सेक्टर को भी कहती हूँ, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लोग हैं जो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 50% उनको हम देंगे, वो अपने डे केयर सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वालिदैन से अपील की कि वो अपनी बेटियों को घर से एतमाद देकर भेजें ताकि कोई भी उनको हरासा ना कर सके। उन्होंने घरों में 24 घंटे काम करने वाली खवातीन से मुतालिक कहा कि वो हमारा हौसला, हमारा सरमाया है। तो अपनी खवातीन को स्पेस दें, उनको कॉन्फिडेंस दें,
ان کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا محافظ بنایا ہے، تو آپ ان کے محافظ کی ڈیوٹی ادا کریں کہ نہ کہ ان کے لیے ایک مشکلات میں اضافے کا باعث بنے. تو میری سب سے یہ بہت ہمبل سبمیشن ہے. ہم لوگ سب آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن امپاورمنٹ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ والدین کی گود سے شروع ہوتی ہے، وہ گھر کی چادر چار دیواری سے شروع ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خواتین کے سٹالز کا بھی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے بچوں کو تعلیم، دستکاری اور آن لائن بزنس کے لیے بلا سود قرضے دینے کا بھی اعلان کیا. رانا کامران، سچ نیوز، لاہور. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز خواتین کو بااختیار دیکھنا چاہتی ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں رانا کامران صفدر سے. رانا کامران آگاہ کیجیے گا. جناب پاکستان کی کامیاب ترین عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ بخاری، آج خواتین کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے صرف آج کے دن کے حوالے سے؟ جی بہت خوشی کا مقام ہے جی. ہمیشہ ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ اس کی خوشی اور اس کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے، بیکاز پاکستان کو اور پنجاب کو پہلی خاتون چیف منسٹر ملی ہے. سو یہ رسپانسبلٹی ایک مجھے بھی ملی ہے حکومت کی. نواز میں نوازتی جا رہی ہیں خواتین کو، یہ تو اسٹیٹ ان کا فرض ہے، ان کا فرض ہے. اور ابھی یہ شروع ہے، ابھی ان کو جو ہے آئے ہوئے مہینہ پورا نہیں ہوا. اب دیکھیے گا کیا آگے وہ انشاءاللہ پنجاب کی قسمت بدل دیں گی. بہت شکریہ جی عظمیٰ بخاری. جو انفارمیشن منسٹر ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو یہ آغاز ہے، دیکھیے گا کہ مریم نواز خواتین کو کس طرح امپاور کرتی ہیں، اور ان کا یہ مشن ہے کہ پنجاب میں خواتین کو وہ. بہت شکریہ رانا کامران. جانیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. عالمی یوم خواتین کے موقع پر جماعت اسلامی نے پریس کلب پر خواتین واک کا انعقاد کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے اپنی گفتگو میں کہا 7,000 سے زیادہ خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. کرن فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں خواتین کے عالمی دن کو غزہ میں مظلومیت کا شکار ہونے والی خواتین کے نام کر دیا گیا. جماعت اسلامی کی جانب سے پریس کلب کے باہر عالمی یوم خواتین واک کا انعقاد ہوا. خواتین کے عالمی دن پر غزہ کی عورتوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر قائد کی خواتین نے ہاتھوں میں مظلوم فلسطینیوں کے نعروں سے درج شدہ بینرز آویزاں کر رکھے تھے. واک میں شکار ہونے والی خواتین نے غزہ میں ظلم کا شکار ہونے والی خواتین کے حوصلے کو داد. غزہ کی جو خواتین ہیں ان کے کیا کوئی حقوق نہیں ہیں، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ان کی عزت، ان کی چادر اور چار دیواری، ان کی صحت، سینیٹری کے مسائل، بے شمار مسائل میں ہے. وہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کے لیے کتنا ان کا حرج ہو رہا ہے اس چیز کا، اور کوئی جو ہے ہمارے پاکستانی قوم اس کے حساب سے ان کے لیے کوئی مدد کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے ان کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی عالمی یوم خواتین واک میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے غزہ میں موجود مظلوموں کے حق میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے روز نمائش سے سی بریز تک نکالے جانے والی غزہ ریلی میں عوام بھرپور شرکت کر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں. کیمرہ مین نوید آفتاب کے ساتھ کرن فاطمہ، سچ نیوز، کراچی. خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کے باوجود خواتین نے جب بھی موقع ملا خود کو منوایا ہے. پشاور کی ایسی ہی باصلاحیت خاتون کھلاڑی سے ملوا رہے ہیں عدنان صاحب. پشاور سے تعلق رکھنے والی حسنہ بچپن میں ہی پولیو کے باعث معذوری کا شکار ہو گئی تھی، تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور تعلیم سمیت ہر میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی. 3 سال پہلے انہیں آرچری کے کھیل میں آنے کا موقع ملا تو یہاں بھی وہ سب سے آگے رہیں. حسنہ اب تک 3 گولڈ میڈلز اور ڈھیروں انعامات جیت چکی ہیں. سہولیات کی عدم دستیابی کے باوجود حسنہ نے محدود وقت میں آرچری میں قومی سطح پر اپنا نام بنایا ہے. میرے بھائی مان گئے ہیں، پہلے تو نہیں مان رہے تھے. جب میری فرسٹ ٹائم میں نے میڈل جیتا، میں گھر گئی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میری بہن نے گولڈ میڈل لیا ہے، اور فخر سے میرا نام بلند کیا ہے. تو میں نے کہا بس اب انشاءاللہ نیشنل لیول پر کھیلوں گی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیل سکتی ہوں. حسنہ کہتی ہیں اسپیشل بچوں کو سب سے زیادہ گھر والوں کی سپورٹ درکار ہوتی ہے، جس کے بعد وہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور. میئر کراچی کی ایف پی سی سی آئی میں صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات. مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کو 6000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے. سولر بیس اور ونڈ بیس انرجی پر شہری حکومت کے ساتھ کام کیا جائے. شہر کے 550 نالوں پر سولر پارک بنائے جا سکتے ہیں. شاہد اجاز کی رپورٹ دیکھیے.
मैं कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था मनोड़ा में 2 ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं जिससे 5 लाख गैलन पानी मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजनेसमैन हमारे साथ काम करें। आप अपनी एक्सपर्टीज प्राइवेट सेक्टर की लाना चाहते हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना ली है, असासा हमारा पड़ा हुआ है, वी विल असिस्ट यू, वी विल फैसिलिटेट यू, मिलकर काम करें और एक विन विन सिचुएशन इस शहर के लिए, सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए क्रिएट की जा सकती है। मैं कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था जमात इस्लामी और MQM ने म्युनिसिपल टैक्स बिजली के बिल में शामिल करने के खिलाफ अदालत से स्टे लिया था। गुज़िश्ता 2 साल से ये स्टे ऑर्डर चल रहा है। हम शहर में काम करना चाहते हैं। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में टैक्स 5,000 रुपये था, मिनिमम 200 था, मैक्सिमम 5,000 था। वो टैक्स को हमने रिड्यूस करके मिनिमम 50 कर दिया, मैक्सिमम 200 कर दिया, राइट। बदकिस्मती के साथ जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अदालत चले गई और अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ गई। जो टैक्स 15.5 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में आ रहा है ना साल का, वो इस नए मीडियम के ज़रिए, तरीक़ेकार के ज़रिए 4.5 अरब रुपये मेरे पास आएगा। मैं कराची मुर्तजा वहाब का कहना था मैं अपने शहर और आवाम के साथ वफा करूंगा। ज़ेर ज़मीन पानी का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। सब सॉइल वाटर के लिए नई पॉलिसी का ऐलान आइंदा हफ्ते तक कर देंगे। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ शाहिद इजाज़, सच न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी की 17वीं तकरीब तकसीम असनाद मुनाकिद हुई। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने कामयाब होने वाले तलबा तालिबात को मेडल्स और असनाद से नवाजा। सोफी यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 17वीं तकरीब तकसीम इस्नाद का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को असनाद से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने शुरका से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि किसी भी हुकूमत ने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। कायदे आज़म ने कहा था कि एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस। That was the priority set by our founding father, that education should be given utmost priority. हमदर्द यूनिवर्सिटी की चांसलर सादिया राशिद ने पास होने वाले और असनाद हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को सबसे पहले पाकिस्तान का सोचने की नसीहत की। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को देखें और उसी के लिए काम करें। हम सब पाकिस्तान के लिए ही हैं और पाकिस्तान है तो हम हैं, ये बहुत सोचें जवान भी। डीजी हमदर्द यूनिवर्सिटी इम्तियाज हैदर ने जामे के मुख्तलिफ शोबाजात और उनकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। आज हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की 17th डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी थी जिसमें हमारी चांसलर साहबा और गवर्नर पंजाब ने शिरकत की। आज की तकरीब जो थी, जो हमारे जो 273 ग्रेजुएट्स हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर, उन लोगों को ऑनर करने के लिए थी और उनको डिग्रीज अवार्ड करने के लिए थी। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा का कहना था ये कामयाबी उनके वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है। मेरे पेरेंट्स की दुआ थी और फैमिली की सपोर्ट रही है मेरे साथ और फैकल्टी की भी सपोर्ट थी। थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि ये सब ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का कोई खास खुसूसी करम होता है। डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्मों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो बेहतरीन अंदाज में मुल्क व कौम के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी के चांद की रोयत के लिए मरकजी इजलास सोमवार 11 मार्च को नमाज असर के बाद पेशावर में मुनक़िद होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक़िद किए जाएंगे। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, देखते रहिए सच न्यूज़।